Here we consider the area of quadrilaterals. In the last class we have seen what a polygon is. A polygon is a closed figure. It is constituted by n line segments. Okay. If a polygon is constituted by 4 line segments, it is called a quadrilateral. A quadrilateral is a figure, a closed figure. It is drawn in the plane, so it is a two-dimensional closed figure such that it is constituted by 4 line segments. The line segments may be regular or irregular. That means it may be of same length or different lengths. Such a figure is called quadrilateral. So it will have 4 sides. Okay. This is a quadrilateral. It will have 4 sides. So there will be 4 vertices and there will be 4 angles. And the sum of all the angles of a quadrilateral will be 360 degree. Okay. A quadrilateral, it is a closed figure constituted by 4 line segments which may be regular or irregular such that the quadrilateral has 4 sides, 4 vertices and 4 angles, and the sum of all the angles will be, the interior angles will be 360 degree. Depending on the nature of the sides and the angles, these quadrilaterals can be classified into rectangles, squares, parallelograms, rhombus and trapeze. Okay. Now we can see one by one rectangles, squares, parallelogram, rhombus and trapeze. Okay. A rectangle, it is a quadrilateral such that the opposite sides are parallel and are of equal length and all the angles will be right angles. റെക്ടാങ്കിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ള 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസിന് സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൾ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രീസ്. അതെല്ലാം പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഓൾ ദ ലൈൻസ്, ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എല്ലാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ, അതിന് എല്ലാ സൈഡ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. This is a rectangle. It has 4 sides. These 2 line segments are equal and parallel. The pair of opposite lines are. അതുപോലെ these 2 line segments are equal and parallel. All the angles are at right angles. Okay. The length and breadth are denoted by L and B respectively. The area A will be length into breadth. Okay. For any rectangle with length L and breadth B, the area is determined using the formula length into breadth, that is L into B. A equal to L into B. Now, the perimeter, that is the sum of lengths of all sides. With L ആണെങ്കിൽ this opposite side will be L. If this side is length B, this side is also of length B. So the total length of all sides is L plus B plus L plus B, that is 2L plus 2B equal to 2 into L plus B. This is the perimeter of the rectangle. Okay. If we have a rectangle with the length L and breadth B, its area will be L into B and perimeter will be 2 into L plus B. ഇനി പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഡയഗണൽസ് ആണ്. ഓക്കെ. Diagonals are denoted by D1 and
D2. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം അത് പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെങ്തുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ലെങ്തുകൾക്ക് സെയിം ലെങ്തുകളാണ് ആ സൈഡുകൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പെരിമീറ്ററും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഡയഗണൽസ് രണ്ടും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഡി ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇത് പൈതഗോറിയൻ തിയറം വഴി വരുന്നതാണ്. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ, നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ബൈ പൈതഗോറിയൻ തിയറം. ഇത് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ, ഇതാണ് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ഡി ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്തുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ. ഓക്കെ, എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. സോ ദ ഡയഗണൽ ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ്. ഇഫ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത്, ബി ഈസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത്, ദെൻ ഏരിയ ഈസ് എൽ ബി, പെരിമീറ്റർ ഈസ് 2 times എൽ പ്ലസ് ബി, ആൻഡ് ദ ഡയഗണൽ ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ്. അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടാവും. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളുടെയും ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ ആസ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ്, ഏത് സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് എ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഏരിയ, അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും എ തന്നെയാണ്. സോ ഏരിയ വിൽ ബി എ സ്ക്വയർ. സോ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് എ ഈസ് എ സ്ക്വയർ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പെരിമീറ്റർ? Sum of all lengths will be a plus a plus a plus a. That is 4 times a is the perimeter. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയയും അറിയാം, എ സ്ക്വയർ, പെരിമീറ്റർ അറിയാം 4a. ഇനി ഡയഗണൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഹിയർ എല്ലും ബിയും സെയിം തന്നെയാണ്, എ തന്നെയാണ്. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2a സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 2 times a ആണ് ഡയഗണൽ. ഓക്കെ, ദ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ. So consider a square. It is a rectangle in which all the four sides are equal. Then the area is a square, where a is length of one side, perimeter is 4 times a, and diagonal is square root of 2 into a. Okay. Now we can consider some problems relating to the area of rectangles and squares. Suppose we have to find the area of a rectangle whose length is 28 centimeter and breadth is 120 centimeter. Then area will be length into breadth, that is 28 into 120 equal to 336 centimeter square ആണ്. And perimeter is P എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ perimeter is 2 times L plus B ആണ്. That is 2 into L is 28 centimeter plus 120 centimeter. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക. It is 296 centimeters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കാനുള്ളത്, ഇത് രണ്ടും സെയിം മെഷർമെൻറ്റിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്തും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്തും സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ഒന്ന് മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നൗ given that the perimeter of a rectangle whose area is 650 centimeter square. ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് 650 centimeter square. Its breadth is given. Breadth is 13 centimeter.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏരിയയും ബ്രെഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ. അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം, ഇഫ് പി ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ടൈംസ് എൽ പ്ലസ് ബി ആണ്. ബി ദ വാല്യൂ ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ, സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാം. ഏരിയ ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 13 ഇൻറ്റു എൽ, 13. ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ 650. ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് 650 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ലെങ്ത് ആസ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 13. ദാറ്റ് ഈസ് 650 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 13. The length is 50 centimeter. Okay. If length and breadth are known, we can find the perimeter as 2 into L plus B. L is 50 plus breadth is 30. So we get the value as 126 centimeter. Okay. Suppose we are given a rectangle whose area is 288 centimeter square. Okay. One condition is given that the length of the rectangle is 2 times its breadth. Length is given as 2 times breadth. If B is known, breadth is known, length is 2 times B. Find the dimensions of the rectangle. അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ബി. സോ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഏരിയ വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് എൽ ഇൻറ്റു ബി, ബട്ട് എൽ ഈസ് 2 times ബി, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2b ഇൻറ്റു ബി, ദാറ്റ് ഈസ് 2b സ്ക്വയർ. Area is given as 288 centimeter square. So we get b square as 288 by 2, that is 144. Therefore b is square root of 144, that is 12. Since length and breadth are measurements for length, അത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. If b equal to 12, we can find L. L is 2 times b, that is 2 into 12 equal to 24. So these are the dimensions of the given rectangle. Length is 2b and breadth is 24 centimeters. Consider the next problem. Suppose we are given a square. A square ഒരു ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Suppose one length is a. So since it is a square, its area we know it is a square. Suppose the length is doubled. What will be the area of the new rectangle? If the given rectangle is of side A, its area is a square. What will happen to the area if one side is doubled? So suppose A dash is the area of the new rectangle whose length is 2 times A. So that length, suppose the length of the new rectangle is A dash, then A dash will be 2 times A. Let capital A dash be the area. Then area will be A dash square, that is 2A square equal to 4A square. 4A square means this A square is the area of the older rectangle. Okay, so A dash is 4 times capital A. If the length of one side of a square is doubled, then the area become 4 times the area of the older rectangle. അപ്പോൾ ഏരിയ 4 times ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഏരിയ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് a/2 ആയിട്ട് മാറിയാൽ, സപ്പോസ് the length of one side is halved, a dash become a/2, then its area A dash will be A dash square, which is a/2 the whole square, that is a square by 4. This a square is the area of the older rectangle, that is capital A divided by 4. That is the area become 1/4. If length of one side of a square is halved, then the area become 1/4 times the area of the older rectangle. Okay. Now we consider a particular type of rectangle called parallelogram. അത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലാണ്, അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ,
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് 90 ഡിഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാരലോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും പാരലലാണ്, ഈക്വൽ ലെങ്ത്തുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആകാം, അതായത് പാരലോഗ്രാംസ് വേണമെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആകാം, പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആകാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾസ് ഒന്നും 90 ഡിഗ്രി അല്ല. So parallelogram is a quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are of equal length and parallel, but the angles need not be at right angles. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊരു സൈഡിനെയും അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിന് 4 ബേസസ് ഉണ്ട്. ഏത് സൈഡിനെയും നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ബേസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് ഓർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഇപ്പോൾ സിൻസ് അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ബി ഈസ് ദ ബേസ് ആൻഡ് എച്ച് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ്, then area will be b into h. ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് b be length of any side that is called a base and h is called the perpendicular distance. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് എടുത്താൽ ആ ബേസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും. സോ പാരലലോഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ബേസ് ഈസ് 5 centimeter and altitude is 4.2 centimeter, then its area will be BH, that is 5 into 4.2 equal to 21 centimeter square എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പാരലലോഗ്രാം ഹൂസ് ഏരിയ ഈസ് 2.25 centimeter square. ഇത് നമുക്ക് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ഹൂസ് ഏരിയ ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു 2.25 centimeter square ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് 25 ഡെസിമീറ്റേഴ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഏരിയ തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒന്നുകിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. സോറി, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ പാരലൽ ഏരിയ തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ്. 2.25 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് 25 ഡെസിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ഡെസിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഡെസിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 10 മീറ്റർ ആണ്. 1 ഡെസിമീറ്റർ ഈസ് 10 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 ഡെസിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. 25 ഡെസിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ഇൻറ്റു അത് മീറ്റേഴ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 25 ഡെസിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 25 ഇൻറ്റു 10 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 250 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, 25 ഇൻറ്റു 10 ദാറ്റ് ഈസ് 250 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എച്ച് ആണ്. ദെർഫോർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് 2.25 മീറ്റർ സ്ക്വയറും ബി എന്ന് പറയുന്നത് 250 മീറ്ററുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. Now we are given a parallelogram and area is given as area equal to 8 centimeter square.
ഏരിയ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഗിവൺ, ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഈസ് 3 times its height. Base is 3 times, thrice the height. Find the base and height of the അല്ലെങ്കിൽ dimensions of the parallelogram. B യും H ഉം കണ്ടുപിടിക്കുക. Area is given 8 centimeter square. The base is 3 times its altitude. Then find the values of B and H. Okay. We know the formula for area is base into height. B is given 3H. So it is 3H into H. That is 3H square. Its value is given 8. Okay. Therefore, H square is 8/3. H square is 8/3. Therefore, H equal to square root of 8/3. H square root of 8/3 ആണെങ്കിൽ the value of B we get as B equal to 3 times root of 8/3. ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ബേസ്. ഓക്കെ, next problem. We are given a farm. Its shape is of a parallelogram. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 decimeters ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 8 decimeters. ഓക്കെ, നൗ ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിങ് ദ ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 50 പൈസ പെർ മീറ്റർ, സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് 50 പൈസ വെച്ച് ഈ ഫീൽഡ് വാട്ടറിങ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. അതായത് ഈ പാരലോഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് 50 പൈസ വെച്ചാണെങ്കിൽ എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ടോ അത്രയും ഇൻറ്റു 50 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബി ഈസ് 15 decimeters. നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് 15 ഇൻറ്റു 10 meters. 150 meters ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത്. ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 8 decimeters. That is 8 into 10 meters or 80 meters ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. So the area will be B into H. That is 150 into 80 equal to 12,000 meter square ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 50 പൈസയാണെങ്കിൽ 12,000 മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 12,000 ഇൻറ്റു 50 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 6 lakhs പൈസയിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പൈസയാണ്. അതിൻ്റെ റുപ്പീസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 കൊടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 6,000 rupees. Okay, the cost for watering the field is 6,000 rupees. Now we consider a particular type of parallelogram called rhombus. ഇപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലാണ്, ഈക്വൽ ലെങ്ത്തുമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല. ഇഫ് ഫോർ എ പാരലോഗ്രാം, ഇഫ് ഓൾ sides are of equal length, it is called a rhombus. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് എ തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട്. അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് 2 ഡയഗണൽസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡയഗണലിനെ നമ്മൾ D1 എന്നും അടുത്ത ഡയഗണലിനെ നമ്മൾ D2 എന്നും വിളിച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് കാണാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട്. ½ ടൈംസ് D1 D2.
അതായത് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ജനറൽ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് BH ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഹാഫ് D1 D2 എന്ന് പറയുന്നത്. D1 ആൻഡ് D2 ആർ ലെങ്സ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ്, സപ്പോസ് ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 72 centimeter square. Its perimeter is given 32 centimeter. Perimeter is 32 centimeter. അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ലെങ്സ് ഓഫ് ഓൾ സം ഓഫ് ലെങ്സ് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളുടെയും ലെങ്ത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് A പ്ലസ് A പ്ലസ് A ദാറ്റ് ഈസ് 4A ആയിരിക്കും പെരിമീറ്റർ. 4A എന്ന് പറയുന്നത് 32 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ A ഈക്വൽ ടു 32/4 ആണ്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു 8. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു സൈഡിനെയും നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ് എങ്കിൽ അത് 8 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏരിയ 72 തന്നിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം, റോംബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഈസ് B ഇൻറ്റു H, ദാറ്റ് ഈസ് H ഈക്വൽ ടു A ഡിവൈഡഡ് ബൈ B. A ഈസ് ഗിവൺ 72 and B we know it is 8. So 72/8 equal to 9 centimeter is the altitude. Okay. Suppose we have to find the area of a rhombus whose one side is given as 13 centimeter. അപ്പോൾ ബേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൽ 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗണലും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡയഗണൽ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 24 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയഗണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് 24 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംബസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റോംബസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് 2 റെക്ടാങ്കിൾസ്. ഇത് ABC എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ. കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് അതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ABC. ട്രയാങ്കിൾ ABC നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ 3 സൈഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് 13, അടുത്ത സൈഡും 13 തന്നെയാണ്. ഇത് 13 ആണ്, ഇത് 13 ആണ്. പക്ഷെ അടുത്ത സൈഡ് C എന്ന് പറയുന്നത് 24 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 2S ആണെങ്കിൽ 2S ഈസ് A പ്ലസ് B പ്ലസ് C ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 13 പ്ലസ് 13 പ്ലസ് 24 ഈക്വൽ ടു 50. ഓക്കെ, therefore സെമി പെരിമീറ്റർ S എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു 25 ആണ്. എസിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് S ഇൻറ്റു S മൈനസ് A ഇൻറ്റു S മൈനസ് B ഇൻറ്റു S മൈനസ് C. Okay, that is square root of 25 into S minus A, that is 25 minus 30. Okay, it is 12 into S minus B, that is 25 minus 13, again 12 into S minus C, that is 25 minus 24, that is 1. So it is square root of 25, 5 into square root of 12 into 12, that is 12, that is 60. ഏരിയ ഈക്വൽ ടു 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ 2 ട്രയാങ്കിൾസ് ഈസ് 2 times A1 ആണ്. 2 times ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ റിക്വേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഈസ് 120 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. 2 times ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ വൺ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, 120 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് ട്രപ്പീസിയം. ട്രപ്പീസിയം ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണ്. അതിൻ്റെ 1 pair ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഓൾ ദ 4 സൈഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആകാം. ഓക്കെ, 4 സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം. പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ 1 pair ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഇത്
ഈ സൈഡ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൽ കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രപ്പീസിയം. അത് ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇത് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആയതുകൊണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ഫോർമുല. ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ബേസ്, ഏതെങ്കിലും ഈ പാരലൽ സൈഡിൽ ഒന്നിനെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആകും. പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലയുണ്ട്. അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഈസ് ഹാഫ് ടൈംസ് സം ഓഫ് ലെങ്സ് ഓഫ് ദ പാരലൽ സൈഡ്സ്. ഈ പാരലൽ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകൾ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ലെങ്സ് ഓഫ് ദ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എ ട്രപ്പീസിയം ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരലൽ ലൈൻസ്. So if A and B are parallel lengths of the parallel lines, then area will be half into A plus B into H, where A and B are the lengths of the parallel sides and H is the distance between the parallel lines. It is the height or altitude. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഹൂസ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ആർ ഓഫ് ലെങ്ത്സ് 10 cm ആൻഡ് 12 cm. അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത് 10 cm എന്നും അടുത്ത ലെങ്ത് 12 cm എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, and the distance between the parallel lines is 4 cm. So, and the height 4 cm എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ A equal to half into A plus B, that is 10 plus 12 into height 4. So 10 plus 12 is 22. 22 by 2 is 11. 11 into 4 is 44. So the area of the trapezium is 44 centimeter square. Okay. Next we have to find the area of the trapezium. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ ഈസ് 440 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, അത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 440 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. അത് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാരലൽ സൈഡ്സ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ എ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 30 സെൻറ്റിമീറ്ററും ബി എന്ന് പറയുന്നത് 14 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 30 പ്ലസ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് 44 ആണ്. എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 22 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 22 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, അതായത് എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് 22 ആണ്. സോ 440 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 22 എച്ച് ആണ്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 440 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോമൺ പ്രോബ്ലംസ്, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടത് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ആണ്. ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഗൺസ് ആണ്. ഈ പോളിഗൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു, പോളിഗൺസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. അത് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് അത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ നെയിം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ n ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു എൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ്. എൻ സൈഡഡ് പോളിഗണിൽ n സൈഡ്സും എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, റെഗുലർ പോളിഗൺ, എ പോളിഗൺ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഗുലർ പോളിഗൺ 3 സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാം. ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം √3/4 a². ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. ഇനി 4 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്, 4 സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാം അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് a². സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ a². ഇനി നമുക്ക് 5 സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് വിളിക്കും. പെൻറ്റഗൺ, 5 സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണെയാണ് നമ്മൾ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അതിന് 5 സൈഡ്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ 5 സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് പെൻറ്റഗൺ.
ഇനി 6 സൈഡ്സ് ഉള്ള റെഗുലർ പോളിഗണിനെ നമ്മൾ ഹെക്സഗൺ എന്ന് വിളിക്കും. ഹണിബിഡ് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഹെക്സഗൺ. അതിന് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം സെപ്റ്റഗൺ. 7 സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെപ്റ്റഗൺ. 8 സൈഡ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് ഒക്ടഗൺ. 9 സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാനോഗൺ. ആൻഡ് 10 സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡെക്കാഗൺ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ആ നെയിംസ് ഒന്ന് വെറുതെ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലകളുണ്ട്, അതും നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക, ആ റെഗുലർ പോളിഗൺസിൻ്റെ നെയിംസ് മാത്രം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.